Yeah, good evening. Are you all right, Yuvraj? Okay. Right. This since we are learning about nuclear physics, 8th lesson, we know that there are some 4 important 10-mark questions. நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு பார்த்துட்டோம். ஒன்னு வந்து Bainbridge mass spectrometer. அது one of the important 10-mark question. ரெண்டாவது வந்து radioactive disintegration law. Right? அது second question. And the third one is GM counter. Geiger-Müller counter இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு third question. And fourth question, இந்த cosmic rays இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய what are cosmic rays, explain the latitude and altitude effect ரெண்டு இருக்கு. அது ரெண்டும் சேர்த்து கேட்பாங்க. அது ஒரு 10-mark question. And finally உங்களால படிக்க முடிஞ்சா ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவா படிக்கிற மாதிரி இருந்தா ஒரு பெரிய question என்னன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர். அது லாஸ்ட் question. These are the 5 important 10-mark questions from this lesson. Right? But frequently asked question பார்த்தீங்கன்னா இந்த GM கவுண்டரும் காஸ்மிக் ரேஸும் அடிக்கடி கேட்பாங்க. ஓகே, இந்த 5 questions வந்து நீங்க தரவா இருக்கணும். டெஃபினட்டா ஒன்னு ஆன்சர் பண்ணலாம். இதுல நம்ம ஏற்கனவே இந்த டிஸ்இன்டகிரேஷன் லாவும் Bainbridge mass spectrometer பார்த்துட்டோம். ஓகே, so latest stageல நம்ம இன்னும் 2 questions பார்த்தோம்னா we will be thorough with one detailed answer from this lesson. Now in continuation with this, last classல என்ன பண்ணோம்னா நம்ம up to half life period வரைக்கும் பார்த்தோம். Of course இவன் இல்ல, Yuvraj was not there. So now today we are going to learn about mean life. இல்ல சின்ன சின்னதா நிறைய 3-mark questions இருக்கு. Okay, at the end of the lesson we will revise all the 3-mark questions and then we will solve some problems, then go to the next lesson. இதுல பாத்தீங்கன்னா what is mean life? mean அப்படினால என்னது? It is average அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா? meanனா it is average. averageனா என்ன பண்ணுவோம்? ஜெனரலா ஒரு கிளாஸ்ல average எடுக்கணும்னா அப்படி என்ன பண்ணுவோம்? we will just add all the marks and then divide by total number of students இல்லையா? அதே மாதிரி இதுலயும் what is average mean life அப்படினா it is nothing but the ratio of total life of all the radioactive atoms. ஒவ்வொரு ஆட்டமா எடுத்துட்டு அதனுடைய total life, எல்லா ஆட்டமோட total லைஃபையும் total number of atoms இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணா அதுக்கு பேர் தான் என்னது? mean life. So the conceptually புரிஞ்சிட்டா ஈஸியா இருக்கும். Right? So how to define that? Mean life is defined as the ratio of life of, that is total life of all the radioactive atoms to the number of atoms in it. Is that clear now? Right? Can you repeat, Yuvraj? No, that is not the definition. அது வந்து it is only introduction. Right? My question is, நம்ம 3-mark questionல என்னன்னா define mean life or what is mean life அப்படின question. அதுக்கு என்ன ஆன்சர்? இந்த ஆன்சர் தான். This is the only answer you have to remember. The ratio of total life or lifetime of all radioactives to the total number of atoms in the substance. ஒரு substance இருக்கு அப்படினா அதனுடைய மீன் லைஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். அந்த எல்லா ஆட்டம்ஸோட டோட்டல் டைம், லைஃப் டைம், ஒவ்வொரு ஆட்டமா லைஃப் டைம் எடுத்துக்கிட்டு the லைஃப் டைம் ஆஃப் ஆல் த ரேடியோஆக்டிவ் ஆட்டம்ஸும் அதுல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணா கிடைக்கிறது தான் என்னது? மீன் லைஃப். So you have to define like this: the ratio of total lifetime of all the radioactive atoms to the total number of atoms in it. Okay. So this is the mean life of a radioactive substance. That's the definition. The mean life of a radioactive substance is defined as the ratio of total lifetime of all the radioactive atoms to the total number of atoms in it. Okay? Can you repeat now? All the radioactive atoms.
ஓகே. சோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லணும், the mean life of a radioactive substance அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்டன்ஸோட மீன் லைஃப் தான் டிஃபைன் பண்றோம். அதனால the mean life of a radioactive substance is defined as the ratio of total life of all the radioactive atoms to the total number of atoms in it அப்படின்னு டெஃபினிஷன். ஓகே, இந்த டெஃபினிஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ இதுதான், இதை வந்து ஈக்குவேஷனா சொல்லணும்னா இப்படி சொல்லலாம். என்னது ஆட் பண்றோம் இல்லையா, சம் ஆஃப் லைஃப் டைம் ஆஃப் ஆல் த ஆட்டம்ஸ், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். இதுதான் என்ன சொல்றோம் டெஃபினிஷன்ல, the ratio, the mean life of a radioactive substance is defined as the ratio of total number of lifetime of all the atoms or sum of lifetime of all the atoms to the total number of atoms அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் ஈக்குவேஷனா இங்க எழுதிருக்கோம். ஓகே, இது என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு ஈக்குவேஷனா இது வந்து you can derive that. இதுக்கு அப்புறம் ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கு, ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது படிப்பீங்க. ஓகே, it can be shown that இந்த மீன் டைம் சொல்றோம் இல்லையா, இதுதான் tau அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மீன் டைம், மீன் லைஃப் இருக்கு இல்லையா, மீன் லைஃப், அதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா tau. ஒரு டெரிவேஷன் மூலமா என்ன காட்டலாம்னா tau is equal 1 by lambda அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. tau is equal to reciprocal of decay constant 1 by lambda. இது மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்பாங்க. tau is equal 1 by lambda இல்ல lambda is equal 1 by tau, அது மாதிரி எப்படி வேணா மாத்தி கேட்பாங்க. ஏன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, reciprocal of decay constant is nothing but mean life அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி ஹாஃப் லைஃபும் மீன் லைஃப் எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல அடிக்கடி கேட்கிற क्वेश्चन. ஓகே, இது டிகே கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் மீன் லைஃப். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டி ஹாஃப் லைஃப் பீரியட். என்ன ஃபார்முலா அதுக்கு, 0.6931 by lambda இல்லையா, அது எப்படி எழுதலாம் பாருங்க, 0.6931 இன்டு இந்த லாம்டாவை தனியா எடுத்தா 1 by lambda எழுதலாம். பட் 1 by lambda என்னன்னு தெரியும் நமக்கு, தவுன்னு தெரியும். அப்போ இந்த 1 by lambda இருக்கிறதுல தவுன்னு போட்டா T half and mean life are related like this. T half is equal to 0.6931 tau அப்படின்னு சொல்லலாம். So இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஈக்குவேஷன் செகண்ட், தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இது. இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ல அடிக்கடி என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்பாங்க. ரைட், so T half is equal 0.6931 by lambda first equation, tau is equal 1 by lambda second equation, T half is equal 0.6931 tau அப்படின்றது தேர்ட் ஈக்குவேஷன். இந்த மூணு ஈக்குவேஷனும் நல்லா தரவா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, so this is how we can relate decay constant and mean life, half life period and mean life. இது எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஈக்குவேஷன். ஓகே, next one is activity, another 3 mark question. Define activity of a radioactive substance அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, ஆக்டிவிட்டினா எனக்கு ஜெனரலா தெரியும், நமக்கு எவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கான் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான். ஓகே, துருன்னு இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம், ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்குன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும், சும்மா இருக்காது, கடகட என்ன பண்ணும், டிகே ஆயிட்டே இருக்கும். அது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா டிகே ஆகுது, அதுக்கு பேர் தான் அது ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ரேடியோஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as the rate at which the atoms decay. எவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஆட்டம்ஸ்லாம் டிகே ஆகுது, டிகே ஆகுதுன்னா டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகுது, இன்னொரு ஆட்டமா மாறுது, அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, சோ ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ரேடியோஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as the rate at which the atoms decay. the rate அப்படினது என்னது, rate of disintegration சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் எவ்வளவு டைம்க்குள்ள டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகுது, எவ்வளவு ஃபாஸ்ட் ஆகுது. அதனால இந்த லைன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, the rate at which the atoms decay is called the activity of a radioactive substance. Understand? இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி எப்படி மெஷர் பண்ணலாம், இது வந்து சாதாரணமா மெஷர் பண்றதுக்கு ஒரு யூனிட் இருக்கு. எப்போ நம்ம பிசிக்ஸ்ல எதுவுமே மெஷர் பண்றதுக்கு யூனிட் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்றதுக்கு ஒரு யூனிட் இருக்கு. தட் இஸ் கால்டு கியூரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஜெனரலா இதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம். ஓகே, எப்படி நம்ம வந்து கியூரியை சொல்ல போறோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு extra points. You don't have to remember all those things. If you are interested in learning in detail, this is required. But எப்படி ஆக்டிவிட்டியை டிஃபைன் பண்றது. ஓகே, see the unit of activity is becquerel. இது ஒரு another multiple choice question. ஏன் அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன், இப்பதான் ஆக்டிவிட்டின்றது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா the rate at which the atoms decay ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, இதுதான் minus dn by dt அப்படின்றது rate of disintegration. அதுதான் என்ன சொல்றோம், ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். ஓகே, சோ இந்த யூனிட் எப்படி சொல்றோம்னா, this was actually named after the great scientist Henry Becquerel. ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா, அவர் ஞாபகார்த்தம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு யூனிட் கொடுத்திருக்காங்க, ஹென்ரி பெக்கரல் அப்படினால பெக்கரல் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப பெக்கரல் 1 பெக்கரல் அப்படின்னா என்னன்னா
ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு ஆட்டம் ஒரு டிஸ்இன்டகிரேஷன் இருந்தா சொல்லுவோம் 1 பெக்கரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது அனதர் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். ஒவ்வொரு லைனும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் தான், எது வேணாலும் கேட்கலாம். சோ 1 பெக்கரல்னா என்ன? 1 டிஸ்இன்டகிரேஷன் பர் செகண்ட், அதுதான் என்னது பெக்கரல். ஓகே, பட் இதெல்லாம் இருந்தா கூட இது ஒரு டிஸ்இன்டகிரேஷன் பர் செகண்ட் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா ஃபாஸ்டா டிகே ஆயிட்டு இருக்கும். அதனால இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி, இந்த ரேட் ஆஃப் டிஸ்இன்டகிரேஷன் வந்து கியூரி அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டால நம்ம மென்ஷன் பண்ண போறோம். அதனால though we say that the activity is mentioned by the unit called becquerel, and though becquerel is 1 disintegration per second, activity எதால பண்ண போறோம் நம்ம? suppose there is a question, define the unit of activity அப்படின்னு கேட்டா என்ன பண்ணும்? it is nothing but define 1 curie அப்படின்னு அர்த்தம். so டைரக்டா what is the definition of 1 curie சொல்லலாம், இல்லனா what is unit of activity of a substance அப்படின்னு சொல்லலாம். okay, so 1 curie அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். one of the important 3 mark question எப்படி சொல்லலாம் பாருங்க. suppose ஒரு பெக்கரல் அப்படின்றது என்ன சொன்னோம்? ஒரு டிஸ்இன்டகிரேஷன் பர் செகண்ட் சொன்னோம் இல்லையா? அப்படி இல்லாம if a substance is giving 3.7 in 10 power 10 becquerel அப்பனா அந்த ஆக்டிவிட்டி தான் என்ன சொல்றோம்? 1 curie சொல்றோம். see that a curie is defined as the quantity of radioactive substance which gives 3.7 into 10 power 10 disintegration per second. okay, அப்போ 3.7 10 power 7 disintegration per second என்ன அர்த்தம்? it is nothing but 3.7 10 power 7 10 power 10 becquerel. எப்படி இப்படியும் சொல்லலாம், இல்ல ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு சொல்லலாம். ரெண்டுமே சொல்லலாம் அவசியம் கிடையாது, ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு சொல்லலாம், இல்ல ரெண்டுமே சொல்லலாம். அதனால ஒரு குவாண்டிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, ரேடியோஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் 3.7 into 10 power 10 disintegration per second, ஒரு செகண்டுக்கு 3.7 into 10 power 10 disintegration கொடுத்தா அந்த குவாண்டிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்றோம் நம்ம? 1 curie அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா it is activity of 1 gram of radium. அப்போ 1 gram of radium எடுத்தா அது கொடுக்கிற டிஸ்இன்டகிரேஷன் என்ன சொல்லலாம்? 1 curie சொல்லலாம். ஞாபகம் வச்சுக்கிது. ஜெனரலா இப்ப சொன்ன இல்லையா, நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சோம் இல்லையா, 1 கிலோகிராம்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு புரோட்டோடைப் வச்சிருக்காங்க, இரிடியம் பிளாட்டினம் அந்த மாதிரி ஒரு புரோட்டோடைப் வச்சு அதுல வச்சுதான் 1 கிலோகிராம் எல்லாம் சொல்ற மாதிரி. ஒரு curie அப்படின்னா என்னன்னு யாராவது கேட்டா, 1 கிராம் ஆஃப் ரேடியம் எடுத்துக்கிட்டு அதை அப்சர்வ் பண்ணா எவ்வளவு டிஸ்இன்டகிரேஷன் கொடுக்குமோ பர் செகண்ட், அதுதான் 1 curie அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் 1 கிராம் ஆஃப் ரேடியம் தான் என்னது? 1 curie. okay, this is equal to the activity of 1 gram of radium. so I'll repeat, curie is defined as the quantity of radioactive substance which gives 3.7 into 10 power 10 disintegrations per second. Can you repeat now? Mahesh, repeat it. curie அப்படினா என்ன? that's becquerel. becquerel சொல்லக்கூடாது, becquerel அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே ரைட். இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு எழுதினா போறோம், ரெண்டும் சேம் தான், பட் ஏதாவது ஒன்னு எழுதினா போறோம். if you remember you can write this also. okay, so 3.7 10 power 10 becquerel கொடுக்கிற அந்த quantity of substance என்ன சொல்றோம்? 1 curie, and this is equal to the activity of 1 gram of radium. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி நியூட்ரான் டிஸ்கவரி. இந்த நியூட்ரானை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றது ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அந்த இன் டீடைல் we need not go into the research. நமக்கு அல்டிமேட் எய்ம் என்ன? நியூட்ரானை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க, யார் கண்டுபிடிச்சாங்க, எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க, ரொம்ப டீடைலா பார்க்கணும். ஓகே, so let us see who discovered that, because multiple choice கேட்பாங்க who invented who discovered neutron அப்படின்னு. you have to remember this name. இவர்தான் சாட்விக். ஓகே, is Sir James Chadwick அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவர்தான் என்ன பண்ணாரு? நியூட்ரானை கண்டுபிடிச்சாரு. அதனால சாட்விக் அப்படின்ற நேம் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே, எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா, when beryllium was bombarded by helium, it released a neutron. இந்த நியூட்ரான் தான் they represented as N01. so hereafter N01 அப்படின்றது என்னது? நியூட்ரான். ஏன் 01 அப்படின்னு சொல்றோம்னா it carries no charge. okay, it has got no charge but mass nearly equal to proton. அதனால இத மென்ஷன் பண்ண எப்படி சொல்றோம்? N01 அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்போ எந்த ஈக்குவேஷன்லயும் N01 மென்ஷன் பண்ணா என்னன்னு சொல்லணும்?
It is neutron. It has got mass equal to the proton, almost equal to the proton, and has got no charge. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே ரைட். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது கூட ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சம்டைம்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷனை மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கொடுத்துருவாங்க. ரைட், அப்படி கொடுத்தா என்ன பண்ணும், இந்த இடத்துல என்ன வரும், டேஷ் போட்டுருவாங்க. அப்போ நியூட்ரான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? we have to just simply add that 9 plus 4 13 வருது இல்லையா, அப்ப இங்க 12 இருக்கு, ரிமைண்டர் 1 இருக்கணும் கண்டிப்பா. அண்ட் சிமிலர்லி 4 plus 2 6 இருக்கு, இங்க 6 இருக்கு, அப்போ 6 ஈக்குவலா இருக்கனால இங்க எதுவும் இருக்கா, அப்ப 0. அப்ப டெஃபினட்டா 0 and 1 இருந்தா it has got no charge அப்படின்னா டெஃபினட்டா இது நியூட்ரான் அப்படின்னு ஈஸியா சொல்லிடலாம். ஓகே, அதே மாதிரி இன்கேஸ் இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன பண்ணலாம், இங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். 13 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு, இங்க 12 இருக்கும், இங்க 0 ஆயிடுச்சு, அப்ப ரிமைண்டர் 4 plus 2 6 தான் இருக்கு. அப்போ 6 12 வரது என்னவா இருக்க முடியும், கண்டிப்பா கார்பன் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி கிளீனா அந்த ஈக்குவேஷனை ஃபில் அப் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஈக்குவேஷனை மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கொடுப்பாங்க. சோ அதனால இதை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின், வெரி ஈஸி 5 மார்க் கொஸ்டின். கிவ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. 5 பாயிண்ட்ஸ் ஒன்லி, ரொம்ப டீடைலா எழுத வேண்டாது. அந்த நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்களா, அந்த பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புக்ல, டெக்ஸ்ட் புக்ல. அந்த பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, டிக் பண்ணிட்டு மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, let us see what are the points. The first one is நம்ம பார்த்த மாதிரி N01 அப்படின்றதுனால they are constituent particle of all nuclei except hydrogen. ஏன்னா ஹைட்ரஜன்ல நியூட்ரான்ஸ் கிடையாது, புரோட்டான் மட்டும்தான் இருக்கு. அதனால தான் புரோட்டியம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதனால you have to remember நியூட்ரான்ஸ் வந்து எல்லா நியூக்ளியிலும் பேசிக்கா சப்பாட்டாமிக் பார்ட்டிகளா இருக்கு, கான்ஸ்டிடியூயன்ட் பார்ட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கான்ஸ்டிடியூயன்ட்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப், அதனால எதை தவிர, ஹைட்ரஜன் தவிர, எக்ஸப்ட் ஹைட்ரஜன். இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். சோ கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் ஆல் நியூக்ளியை, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் N01 அப்படின்னு சொன்னால they are neutral particles with no charge. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், mass slightly greater than that of the protons. அதனால என்ன ஆகும், சார்ஜ் இல்லாதனால they are not deflected. They are not deflected by electric or magnetic field. So ரொம்ப ஈஸியா எழுதலாம். They are neutral particle with no charge, mass slightly greater than protons. Since they don't carry charge, they are not deflected by electric and magnetic field அப்படின்னு சொல்றோம். Right, third point பாத்தீங்கன்னா, நியூட்ரான்ஸ் எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும், inside the nucleus. So inside the nucleus மட்டும் தான் stable. So neutrons are stable inside. But வெளியில வரும்போது என்ன ஆகும், they become unstable. They are unstable outside. என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நியூட்ரான் வெளியில வந்ததுன்னா, நியூக்ளியஸ் விட்டு வெளில வந்ததுன்னா they will start decaying. எப்படி decay ஆகும், with the emission of proton, electron and anti-neutrino. இது இப்படிதான் ஆயிடும், proton, electron and anti-neutrino. இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது, decay ஆயிடும். So இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ். Neutrons are stable inside, but outside the nucleus they are unstable. This is the third point. Okay, first point, they are the constituent particles of all nuclei except hydrogen. They are neutral particles with no charge and a mass slightly greater than that of protons. So they are not deflected by electric and magnetic field. Third point, they are stable inside the nucleus, but outside the nucleus they are unstable. இந்த மூணு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Fourth point என்ன, we know that they are neutral அப்படின்னு சொன்னதுனால they can penetrate any nucleus. ஏன்னா நியூக்ளியஸ் உள்ள என்ன இருக்கு, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா. சப்போஸ் எலக்ட்ரான் போனா என்ன ஆகும், டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்ல அட்ராக்ட் ஆகும். அதனால நியூட்ரலா இருக்கிறதுனால இந்த நியூட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும், they can penetrate any nucleus. penetrateனா என்ன, ஊடுருவி போயிடும். இது fourth point. Finally, how they are classified. நியூட்ரான்ஸ் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம், ரெண்டு டைப்பா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். ஒன்னு ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ், another one fast neutrons. Okay, based on their kinetic energy, how fast they can travel. And the kinetic energy வச்சு என்ன பண்ணலாம், we can classify them. And both are capable of penetrating, causing என்ன பண்ணும், நியூட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும், எதுக்காக penetrate பண்ணுது அப்படின்னா, when neutron is allowed to bombard any nucleus, அங்கதான் என்ன ஆகுது, ரேடியோஆக்டிவிட்டி, ஆர்டிபிஷியல் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, ஆர்டிபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி நடைபெறுது. அந்த நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகும், பம்பார்ட் பண்ணும்போது அப்படியே பிரேக் ஆகி வேற நியூக்ளியஸா மாறும். அதனால whether it is slow neutrons or fast neutrons, both are useful for artificial transmutation.
ஓகே ஆர்டிபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிக்கு ரெண்டுமே யூஸ் ஆகுது. அந்த பேசிஸ்ல they are classified into two. எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணாம பாருங்க. இது வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல வரும். நியூட்ரான்ஸ் வித் எனர்ஜி 0 to 1000 எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆர் கால்ட். என்ன சொல்லுவாங்க? தெர்மோ நியூக்ளியான்ஸா, நியூட்ரான்ஸா, இல்ல ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸா ஆர் ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதனால இந்த 0 to 1000 என்ன பண்ணணும்? ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா with an average energy of 0.025 electron volt இது மாதிரி இருந்ததுன்னா they are called thermal neutrons. ஓகே அதனால இந்த வேல்யூ பாருங்க 0 to 1000 இருந்தா அது ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ், 0.025 தெர்மல் ஈக்லிபிரியம்ல இருந்தா அது தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ். அதே வந்து 0.5 மில்லியன்ல இருந்து பாருங்க வேல்யூ அதிகமாயிடுச்சு. 0.5 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல இருந்து 10 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அந்த மாதிரி ஹை வேல்யூ இருந்ததுன்னா they are called ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ். ஓகே நம்ம மூணு டைப் பாத்துறோம். ஒன்னு ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ், செகண்ட் தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ், தேர்ட் ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ். இது மூணுமே மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க? வேல்யூ கொடுத்துட்டு சொல்லுவாங்க. ஆர் ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ் ஹேவ் தி எனர்ஜி ரேஞ்ச் பிட்வீன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. எப்படி தலைகீழும் கேட்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ் டைட்டில் கொடுத்துட்டு இந்த மூணு வேல்யூ கொடுப்பாங்க. 0 to 1000, 0.025, 0.5 to 10 மில்லியன் எலக்ட்ரான் அப்படி கொடுப்பாங்க. எப்படி கொடுத்தா என்ன பண்ணலாம்? வேல்யூ வச்சு ஈஸியா சொல்லலாம். 0 to 1000 ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ், 0.025 எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னா இது தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ், 0.5 to 10 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னா இது ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ். ரைட் ஹியர் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல இது யூஸ் பண்ண போறாங்க. ஓகே எதுக்கு அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியஸ் பம்பார்ட் பண்ணி எனர்ஜி கிரியேட் பண்றாங்க இல்லையா, ஹீட் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணி அதுல வர ஹீட் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? வாட்டரை பாயில் பண்ணி அதுல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க? எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க. அதுல இந்த ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? they will convert into slow neutrons. எதுக்குன்னா they will be called as moderator. ஓகே அது நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டர் படிக்கும்போது பார்க்கலாம். ஓகே so this is only extra point you have to remember. So these are the kinds of neutrons you have to remember. Three kinds of neutrons. நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் ஆர்டிபிஷியல் டிரான்ஸ்முட்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, ஆர்டிபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. Do you remember that definition? யுவராஜ் ஞாபகம் இருக்கா? டிஃபைன் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? No, very important point you have missed. பாதி வந்துட்ட. by heavy elements whose atomic number is greater than 82. அந்த பாயிண்ட் இல்லன்னா இந்த இதுக்கு வந்து மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. Okay, radioactivity it is nothing but the spontaneous emission of highly penetrating radiation such as alpha, beta, gamma rays by atoms of heavy elements whose atomic number is greater than 82. அந்த பாயிண்ட் இல்லன்னா இந்த டெஃபினேஷன் வந்து இன்வாலிட். புரியுதா? அந்த 82 ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பா. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே அது வந்து நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. ஓகே 82க்கு மேல இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும்? அதுவே ரேடியோ ஆக்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஆல்பா பீட்டா காமா பார்ட்டிகல் they will emit. பட் என்ன பண்ணலாம்? இது ஆர்டிபிஷியலாவும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஐரி கியூரியும் ஜோலியட் ரெண்டு பேரும் they proved it. That is why it is called man-made radioactivity or artificial radioactivity. என்ன definition பாருங்க. It is another 3 mark question. Define what is artificial radioactivity. The phenomenon by which even light elements, முன்னாடி சொன்னது heavy elements, இங்க light elements are made radioactive by artificial or induced methods. அவ்வளவுதான், very simple. The phenomenon by which even light elements are made radioactive by artificial or induced methods, man-made methods. இதுதான் அது artificial radioactivity. Okay, you guys repeat it. Or induced method. That's all. Very simple definition now.
Okay. So the phenomenon by which even light elements are made radioactive. எப்படி by artificial or induced methods. எப்படி பண்றாங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா நியூட்ரான். அந்த நியூட்ரானை வச்சு பம்பார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? That is called artificial. நேச்சுரலா வந்துனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே எமிட் பண்ணும் ஆல்பா பீட்டா அண்ட் காமா ரேஸ்லாம். நம்ம நியூட்ரான் வச்சு பம்பார்ட் பண்ணும்போது it is called induced method or artificial methods. That is called artificial radioactivity. For example பாருங்க. So these are the equations. If you are thorough enough, chemistry நல்லா படிக்கிற ஆளா இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? இந்த ஈக்குவேஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay. For example, Curie and Joliet showed that when lighter elements such as example boron, aluminium இதெல்லாம் when they are bombarded with alpha particles, alpha particle யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? helium nucleus சொல்லுவோம் இல்லையா? alpha particle என்னது? helium nucleus. அதை வச்சு bombard பண்ணும்போது அந்த there was a continuous emission of radioactive radiation. இதுக்கு அப்புறம் even after the alpha source has been removed, அப்பனா என்ன ஆகும்? அப்ப bombard பண்ண உடனே அந்த alpha source எடுத்த பிறகும் அது கண்டினியூஸா அது ரேடியோஆக்டிவிட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணிட்டே இருக்கு. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? ஆர்டிபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி. அதுக்கப்புறம் they showed that this radiation was due to the emission of a particle carrying 1 unit of positive charge with a mass equal to that of a electron. And அதுக்கு பேர் என்ன சொன்னாங்க? They call it as positron. Okay, they call it as positron. Now see the equation now. The equation பாத்தீங்கன்னா very simple equation. You can see that boron formula தெரியல B510, it was bombarded by helium nucleus, that is alpha particle, and gives out N730. இங்க ஸ்டார் போட்டுருக்கு பாருங்க. அப்படி போட்டீங்கன்னா that is nothing but radioactive. It is unstable. So இது என்ன பண்ணும்? It will keep on emitting radiations. Okay, and it is emitting with a particle which is called 1 unit of positive charge with the mass that of an electron. Electronic equal இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியும் electron வந்து negatively charged இல்லையா? ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா it is emitting a particle electronic equal இருக்க மாதிரி mass but with positive charge. அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க அத? They call it as positron. அதனால பேர் என்ன பண்ணாங்க? எலக்ட்ரான் சொல்லாம அத positron அப்படினு சொன்னாங்க. Okay. And the nitrogen, for example, இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா equationல, previous equationல the nitrogen 713, I said it is unstable, that is radioactive அப்படி சொன்னோம் இல்லையா? அந்த radioactive என்ன பண்ண unstable ஆகுறதுனால again it is decaying with a half life of about 10.1 minutes. Okay, இது கூட ஒரு multiple choice question. The half life period of N713 is என்ன சொல்லணும்? 10.1 minutes, 10.1 seconds, 101 seconds, 101 minutes அப்படிலாம் கொடுப்பாங்க. அதனால அந்த unstable nitrogen N713 உடைய half life period வந்து 10.1 minutes. அது என்ன பண்ணுது? unstable ல இருந்து ஸ்டேபிளா மாறுது. எப்படி? by emitting a positron E10 இல்லையா? E-10 ன்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரானுக்கு. அங்க என்ன சொல்லிருக்கோம்? E10. அதனால இது என்ன சொல்றோம்? positron. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி பண்றதா என்ன பேர்? இது this is called artificial radioactivity. ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது. ஓகே, அதே மாதிரி அலுமினியம் பாருங்க. அலுமினியம் 1327, it is bombarded with the helium nucleus or alpha particle. என்னவாகுது பாருங்க? It is turning into phosphorus, radio phosphorus. அதனால தான் ஸ்டார் கொடுத்திருக்கு. with the emission of 1 neutron. ஓகே, இந்த நியூட்ரான் திரும்ப என்ன ஆகும்? bombard பண்ணி திரும்ப it will become the phosphorus, unstable phosphorus என்ன பண்ணுது பாருங்க? It is turning into silicon with the emission of again 1 positron. Okay, இந்த ரேடியோ பாஸ்பரஸ் உடைய half life period எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு பாருங்க? 3 minutes. இதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரேடியோ பாஸ்பரஸ் உடைய half life period is 3 minutes. Right? So இதே மாதிரி நம்ம எப்படி நேச்சுரல் ரேடியோஆக்டிவிட்டில அந்த லாஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம் இல்லையா? அதே லா தான் இதுக்கும் அப்ளிகபிள். though it is artificial, நேச்சுரல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி என்னென்ன லாஸ்லாம் அப்ளிகபிளோ அதெல்லாம் இதுக்கும் அப்ளிகபிள். ஓகே, and this artificial radioactive elements, they emit electrons, positron, neutrons, even gamma rays. இந்த மாதிரி எல்லா particles என்ன பண்ணுது? இந்த artificial radioactive அந்த substanceலாம் they will emit. So this is how the artificial radioactivity is very much helpful. எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
இந்த ஆர்டிபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி we can produce number of radioisotopes. The radioisotopes நமக்கு தெரியும். நம்ம we are going to learn the uses of radioisotopes. 5 mark questionsல வரும் அது. Okay. So எந்த மாதிரிலாம் வந்து production பண்றாங்க பார்க்கலாம் நம்ம. There are only 2 points that you have to remember. Let us see. How they are produced. எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. ஆர்டிபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டில இந்த ரேடியோஐசோடோப்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்கு இல்லையா, அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல நம்ம எந்த டார்கெட் எலிமெண்ட், எந்த எலிமெண்ட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போறோம், ரேடியோ ஆக்டிவா மாத்த போறோமோ அந்த சோர்ஸ், அத சோர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல வச்சிருவாங்க. அது உள்ள வேர் தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆர் அவைலபிள். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நியூட்ரான்ஸை பம்பார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நியூட்ரான்ஸ் கேன் ஈஸிலி பெனிட்ரேட் த்ரூ தி நியூக்ளியஸ் இல்லையா, தே ஆர் நியூட்ரலி சார்ஜ். அதனால அது பெனிட்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, நம்ம வச்சிருக்க டார்கெட் எலிமெண்ட் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவா மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, பாஸ்பரஸ் இருக்கு 1531, ஒரு நியூட்ரான் இருக்கு, நியூட்ரான் சோர்ஸ் அவைலபிள். இது நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வச்சோம்னா என்ன ஆகும், நியூட்ரான்ஸ் வந்து இது பம்பார்ட் பண்ணி இட் வில் பிகம் a unstable one with the emission of gamma rays. gamma rays emit பண்ணால என்ன அர்த்தம், அது it becomes a radioactive னு அர்த்தம். ஓகே, சிமிலர்லி சோடியம் எடுத்துக்கோங்க, சோடியம் 1123, இது திரும்பவும் நியூட்ரான் வச்சு பம்பார்ட் பண்ணும்போது இந்த 1 இது கூட ஆட் ஆகி என்ன ஆகுது, சோடியம் 1124 which is becoming a radioactive substance with the emission of gamma rays. So இத மாதிரி என்ன பண்ணலாம், நிறைய ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அனதர் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பம்பார்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல இது பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி பார்ட்டிகல் ஆக்சிலரேட்டர் தேர்ட் லெசன்ல படிச்சோம் இல்லையா, சைக்ளோட்ரான் பீட்டாட்ரான் அப்படிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பார்ட்டிகல் ஆக்சிலரேட்டர், அதுல நம்ம பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், we can hit that டார்கெட் எலிமெண்ட், வெளியில வருது இல்லையா ஆக்சிலேட்டர் ஆகி, அத அந்த பார்ட்டிகலை நம்ம டார்கெட் எலிமெண்ட் மேல வைக்கும்போது அந்த எலிமெண்ட் என்னவா மாறும், it will become a radioactive. ஓகே, சோ அது மாதிரி இங்க சோடியம் யூஸ் பண்ணி, ஓகே, சோ இது என்னது, can you tell me what is this one, H12? It is called deuteron. மூணு இருக்கு இல்லையா ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், புரோட்டியம், டியூட்ரியம், ட்ரிட்டியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இதுல செகண்ட் ஒன். இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், பாசிட்டிவ் இல்லையா, இதை வந்து இதுல சைக்ளோட்ரான்ல ஆக்சிலேட் பண்ணி இதுல பம்பார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இட் பிகம்ஸ் a radioactive substance with the emission of one proton, protium or proton, H11 hydrogen. Okay, so இத மாதிரி என்ன பண்ணலாம், டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ல we can produce artificial, radio isotopes. Okay, so இதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ்லாம் எந்த மாதிரிலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது பார்க்கலாம். 5 mark question. Give the applications of radio isotopes அப்படின்னு சொல்லி ஜெனரலா கொடுக்க மாட்டாங்க, ஜெனரலா மெடிசன், அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ரிசர்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. If they ask generally, we have to write all the points. If they ask specifically about 3 marksல என்ன பண்ணுவாங்க, தனித்தனியா கேட்டுருவாங்க. Give applications of radio isotopes in medicine. Give the applications of radio isotopes in agriculture or industry and research அப்படின்னு தனித்தனியா கேட்பாங்க. அதனால ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான், நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. அதுல என்ன ரேடியோ ஐசோடோப் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ற அந்த ஐசோடோப்போட நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஏன்னா சிம்பிளா வெறும் ரேடியோ ஐசோடோப் யூஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர், தேர் யூஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. எந்த மாதிரி ஐசோடோப் எந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அதுவும் அகைன் மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்பாங்க, பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் ஃபீல்ட் எடுத்துக்கோங்க, தேர் யூஸ் ஃபார் போத், என்னது, டயக்னோசிஸ் அண்ட் தெரப்பி. டயக்னோஸ்னா தெரியும் என்ன மாதிரி டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னு, to find out the type of disease, and also for treatment. Therapy na treatment. Okay, first one enna parunga, radio gopals, CO60. இந்த word ஞாபகம் வச்சுங்க, நம்பர், the element radio isotope என்ன ஞாபகம் வச்சுங்க. வெறும் ரேடியோ கோபால்னு எதுனா போதாது, இது ஞாபகம் வச்சுட்டாதான் மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, and this radio copals which is emitting gamma rays, it is used for treatment of cancer. தெரியுமா உங்களுக்கு, கேன்சர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் தெரியும் உங்களுக்கு, கீமோதெரபின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கேன்சர் செல் எல்லாம் டெமாலிஷ் பண்ணணும், டேமேஜ் பண்ண செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும். அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும், ஆபரேஷன் பண்ணா என்ன ஆகும், அது ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும். எங்கெல்லாம் இருக்கும் போய் நம்ம கத்திரி வச்சு கட் பண்ண முடியாது. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, ரேடியேஷன் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் கீமோதெரபின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன பண்ணும், இந்த காமா ரேஸ் டைரக்டா அந்த கேன்சர் செல் மேல படும்போது அந்த உயிரோட இருக்க செல்ல என்ன பண்ணும், டேமேஜ் ஆன செல்லாம் வந்து அப்படியே பர்ன் பண்ணிடுவாங்க using the gamma rays.
அப்ப என்ன ஆகும், அந்த அந்த கேன்சர் செல்லாம் என்ன பண்ணும், அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அப்படியே யூசிங் லேப்ரோஸ்கோபி வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டேமேஜ் ஆன செல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன் அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா, டைரக்டா எந்த இடத்துல அந்த கேன்சர் செல் இருக்கோ அந்த இடத்துல டைரக்டா அதை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு இப்போ இண்டஸ்ட்ரி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, மெடிக்கல் ஃபீல்டு. அப்படி இல்லாம முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கேன்சர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த செல்லை கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. ஒரே ஒரு செல் இருந்தா என்ன பண்ணும், அது அப்படியே திரும்ப எல்லாம் டேமேஜ் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கும். சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு டிசீஸ் இந்த கேன்சர். சோ அதுக்கு இது லேட்டஸ்ட் தெரப்பி. யூ வுட் ஹவ் சீன் யுவராஜ் சிங், அப்புறம் லேட்டஸ்டா மனிஷா கொய்ராலே, இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, தே ஹவ் அண்டர்கான் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். அதெல்லாம் ரெக்கவர் ஆகி வந்திருக்காங்க. such a dangerous disease, அதை கியூர் பண்றதுக்கு இந்த ரேடியோ கோபால்ட் இஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல். சோ கோபால்ட் 60 அப்படின்ற ரேடியோ ஐசோடோப். அண்ட் சிமிலர்லி செகண்ட் ஒன், இந்த ரேடியோ சோடியம் Na24. இது எதுக்குன்னாக்கா, நம்ம பிளட் வெசல்ல ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான சான்சஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, பிளாக்ஸ் இருக்கும். பிளட் வெசல் எங்கேயாவது பிளாக் இருந்ததுன்னா அந்த பிரஷர் குறைஞ்சிரும் இல்லையா. குறையும் போது என்ன ஆகும், ஹார்ட் பம்ப் பண்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து குறைஞ்சி ஒரு சடன் ஸ்டேஜ்ல பிளாக் அதிகமாயிட்டே போகும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் சரியா போகாம ஹார்ட் என்ன பண்ணும், அப்படியே ஷ்ரிங்க் ஆயிடும். இல்ல இன்சைட்ல வர பிளட் அதிகமா பம்ப் பண்ண முடியாது, ஆகும், பர்ஸ்ட் ஆயிடும். அந்த பிளட் வெசல்ஸ் என்ன பண்ணும், பர்ஸ்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆக்டர் முத்துராமன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பழைய ஆக்டர் முத்துராமன். அவர் அப்படிதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. ரொம்ப ஹெவியா எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது பிளாக் இருந்திருக்கு அவருக்கு பிளட் வெசல்ல. அது கரெக்டா பிரெயினுக்கு போற பிளாக் அந்த பிளட் வெசல் ஆச்சுன்னா அப்படியே பர்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது செத்து போயிட்டார் அவர். அந்த மாதிரி டேஞ்சரஸான ஒரு டிசீஸ எங்க வந்து அந்த பிளாக் இருக்கு, பிளட் வெசல்ல பிளாக் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு the radio sodium is very much helpful. Okay, and also whether the heart is functioning properly, the pumping blood வந்து இல்ல circulation maintain ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு கூட என்ன பண்ணுவாங்க, the radio sodium is very much useful. ஏன் அப்படின்னா, அந்த ரேடியோ சோடியம் ஸ்மால் டோசேஜ் பிளட்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், கிளீனா தெரியும் எங்க போகுது அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்ண முடியும். அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், எங்க ஸ்டக் ஆகுது, எங்க போகுது, எங்க வந்து ஸ்லோ ஆகுது, எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு, டெக்னிக்கல் மெத்தட்ஸ். சோ அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஈஸிலி டிடெக்ட் தி பிளாக்கேஜ் இன் தி பிளட் வெசல்ஸ். சோ அந்த அளவுக்கு இந்த ரேடியோ சோடியம் இஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியோ அயோடின். நமக்கு அயோடின்னால ஞாபகம் இருக்கும், இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தைராய்டு. நம்ம தான் சாப்பிட சொல்றாங்க இல்ல கவர்மெண்ட்ல, அயோடைஸ்டு சால்ட் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதுக்காகனா, இந்த அயோடின் வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் பிரிவென்டிங் தைராய்டு ப்ராப்ளம், ரைட். காய்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ் சொல்லுவாங்க, என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் தைராய்டு கிளான்ஸ், அப்படியே வீங்கி போயிடும் பெருசா. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க தெரியாம அவங்களுக்கு தெரியல, முன்கழுத்து காலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இவ்வளவு பெருசா வீங்கிடும். சோ அந்த மாதிரி இஃப் தேர் இஸ் எனி ப்ராப்ளம், இல்ல நேச்சர் எப்படி தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து நார்மலா இருக்கா இல்ல வீங்கி இருக்கா இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரேடியோ அயோடின் I-131 இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு ரேடியோ ஐசோடோப். And this radioiodine is also used to locate brain tumor. Brain tumor தெரியும் உங்களுக்கு, மூளையில இருக்க கட்டி, சின்ன சின்னதா கட்டி ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி கட்டி வந்தா என்ன ஆகும், ஆல்மோஸ்ட் அந்த கட்டி அப்படியே பிரஸ் ஆயிட்டு பிரெயினே வந்து இட் வில் ஸ்டாப் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பிரெயின். அந்த அளவுக்கு டேஞ்சரஸான ஒரு டிசீஸ். அதை டிடெக்ட் பண்றது கூட என்ன பண்ணும், இந்த ரேடியோ அயோடின் இஸ் யூஸ்ஃபுல். அண்ட் சிமிலர்லி அனீமியா தெரியுங்களா, அனீமியானா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அயன். அயன் குறைபாடு இருந்தா அது அனீமியான்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இந்த ரேடியோ அயோடின் அயன் இருக்கு இல்லையா, Fe59, இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டயக்னோசிங் அனீமியா. அனீமியா இருக்கா, தேவையான அளவுக்கு உடம்புல இரும்பு சக்தி இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரேடியோ அயன் இஸ் யூஸ்ஃபுல். ஓகே, வெதர் த பர்சன் இஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் அனீமியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, there is a technique given here. Anemic patient இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will retain iron in the blood for a longer time than the normal patient. இந்த ரேடியோ அயன் இருக்கு இல்லையா, Fe59, அதை இன்ஜெக்ட் பண்ண உடனே சாதாரண ஆளுக்கும் ஒரு நார்மல் பேஷண்ட்டுக்கும் அனீமியா இருக்க பேஷண்ட்டுக்கும் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த அனீமிக் பேஷண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ரேடியோ அயன் இருக்கு இல்லையா, அது லாங்கர் டைம் they will retain, உடம்புல ரொம்ப நேரம் தங்க வச்சுப்பாங்க. ஆனா நார்மல் பேஷண்ட்டுக்கு அது தேவைப்படாது. அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், we can find out whether the person is anemic or not. Okay, அதே மாதிரி the radio phosphorus P32, it is useful for treatment of skin disease. தோல் வியாதி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் ட்ரீட் பண்றதுக்கு இந்த
பாஸ்பரஸ் 32 இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதனால இந்த நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது ஞாபகம் வச்சுட்டா மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல ஈஸியா யூ கேன் ஆன்சர் திஸ். அண்ட் சிமிலர்லி இந்த அக்ரிகல்ச்சர்னால ஜெனரலா என்ன பண்ணுவோம், பொட்டாஷ் பாஸ்பரஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா. அதனால ஜெனரலா பாஸ்பரஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இட் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு யுவர் போன். அதனால இன் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த ரேடியோ ஐசோடோப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இன்க்ரீஸ் இன் த கிராப் ஈல்ட். நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கிராப் ஈல்ட், மகசூல்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, மகசூலை அதிகரிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த பாஸ்பேட் ஃபெர்டிலைசர் சொன்னோம் இல்லையா, அம்மோனியம் பாஸ்பேட், நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர், இதெல்லாம் இந்த பாஸ்பேட் ஃபெர்டிலைசர்ல இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்பை ஆட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ஆட் பண்ண பிறகு இந்த பிளான்ட் அண்ட் சாயில் வில் பி டெஸ்டட் ஃப்ரம் டைம் டு டைம். கொஞ்சம் கேப் விட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அது டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த பாஸ்பரஸ் ரேடியோ பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கிட்ட பிளான்ட்ஸ்லாம் they are showing better growth than the other plants. அதனால இந்த ரேடியோ பாஸ்பரஸ் யூஸ் ஆனா இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இன்க்ரீசிங் த கிராப் ஈல்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, சோ பாஸ்பேட் ஃபெர்டிலைசர்ல இந்த ரேடியோ பாஸ்பரஸ் ஆட் பண்ணி மண்ணில் செலுத்தும் போது, சாயில்ல கொடுக்கும் போது the plant will absorb that and showing better crop yield. அதுதான் கான்செப்ட் இதுல. ஓகே, சோ இந்த ரேடியோ பாஸ்பரஸ் P32 is the point you have to remember here. And similarly நம்ம பார்த்திருப்பீங்க நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க. வீட்டில் எடுத்து போய் ஆனியனோ இல்ல பொட்டேட்டோ வைக்கும் போது இந்த மாதிரி முளைச்சிரும், ஸ்ப்ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி முளை விட்டுட்டு கெட்டு போயிடும் சீக்கிரமா. அதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த பொட்டேட்டோவோ இல்ல ஆனியனோ நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்க, they will be exposed to some amount of radiation. ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது பக்கத்துல அது கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா, அதனுடைய growth ரெட்டார்ட் ஆயிடும். அதாவது வளர்ச்சி தடுக்கப்படும். அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜப்பான்ல பாம்பு போட்டாங்க இல்லையா, அட்டாமிக் பாம்பு. அது போட்டதெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் பிறக்கிற குழந்தைங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் மாதிரி குட்டி குட்டியா இருப்பாங்க. கால் இருக்காது, கை இருக்காது, மூக்கு சப்பையா இருக்கும், காது சரியா இருக்காது, சரியா கேட்காது. அந்த மாதிரி அந்த growth ரெட்டார்ட் ஆயிடும். அந்த growth தடைப்படும். அதை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி இந்த பொட்டேட்டோவோ இல்ல ஆனியனோ அது முளைக்காம இருக்கணும், முளை விடாம இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணாங்க, லைட்டா இட் இஸ் டு த எக்ஸ்டென்ட் தட் இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் அவர் ஹெல்த். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மைன்யூட் டோசேஜ் என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் பி எக்ஸ்போஸ்ட். அப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஹைலி பெரிஷபிள் குட்ஸ், சீரியல் சொல்லுவோம் இல்லையா, பருப்பு வகைகள், தானிய வகைகள், அப்புறம் இந்த ஆனியன் இல்ல பொட்டேட்டோ, இது எல்லாமே என்ன ஆகும், தே வில் பி சேஃப். தே வில் நாட் பி decaying very quickly. ரொம்ப லாங் டைம், 6 மாசம் வச்சிருந்தா கூட இந்த வெங்காயம் அப்படியே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, the radiation exposure will be very much helpful. Okay, but if it goes beyond the limit, what will happen, it will affect our body. ரொம்ப ஹெல்த் ஹசார்ட் ஆயிடும். அதனால ஒரு லிமிட்டட் அமௌண்ட்டுக்கு தான் இதை பண்ணுவாங்க. அது கூட ரொம்ப எக்ஸ்போர்ட் லெவல் பண்றாங்களே அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. லோக்கல் பாடிஸ்லாம் பண்ண முடியாது. நம்ம லோக்கல்ல கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல அவங்க எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்றவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் they will be exposing to the radiation. And finally in industry they are used to find out wear and tear of machines. For example, இப்போ Hyundai factory மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் இருக்கு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் டை பண்றது, அதாவது டிஃபரெண்ட் மெஷின் பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது நிறைய மெஷின்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஆஃப்டர் a long period there will be wear and tear, அதாவது தேய்மானம் இருக்கும். ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா, த்ரூ அவுட் த டே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த மெஷின்ஸ் பார்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சமா டேமேஜ் ஆகும். சில ஈவன் பெரிய பெரிய ஃபர்னஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் சின்ன லீக்கேஜ் இருந்தா கூட என்ன ஆகும், தட் பி லீடிங் டு a very big accident. சோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் என்ன பண்ணும், இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் தி எந்த அளவுக்கு தேய்மானம் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது. அதுதான் wear and tear அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, the lubricating oil containing radioisotope என்ன பண்ணுவாங்க, டைரக்டா யூஸ் பண்ணாம இந்த லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம பைக் செயினுக்குலாம் போடுறோம் பாருங்க, செயின் கிளச்சுக்கெல்லாம் போற ஆயில், அந்த மாதிரி ஆயில் கூட இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்பை சேர்த்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த இடத்துல தேய்மானம் இருக்கோ அந்த இடத்துல அனுப்பி அதை செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதெல்லாம் டீடைலா படிக்கணும், நம்ம ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகும்போது படிக்கலாம். இட் இஸ் ஒன்லி an information. ஓகே, so in this way it is helpful. And similarly molecular biologyல பாத்தீங்கன்னா they are useful for sterilizing pharmaceutical and surgical instruments. நம்ம ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற
அந்த சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இட் ஹாஸ் டு பி ஸ்டெரிலைஸ்ட். எப்படி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அதுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி ஒரு மெஷின் இருக்கும். அது உள்ள இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுட்டு ஆன் பண்ணா என்ன ஆகும், இந்த ரேடியேஷன்ஸ் வந்து அது மேல படும். அப்போ அது இருக்க பாக்டீரியா வைரஸ்லாம் என்ன பண்ணும், எல்லாமே வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். அப்போ இட் வில் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி ஜெம்ஸ். அப்போ டைரக்டா எடுத்து போய் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அது ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி பக்காவா பேக் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, சர்ஜன் கிட்ட அனுப்புவாங்க. அந்த சர்ஜன் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டா திரும்ப அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இட் ஹாஸ் டு பி ரிட்டர்ன் பேக், அல்ல டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவாங்க. இல்லைன்னா அகைன் தே ஹேவ் டு ஸ்டெரிலைஸ் தட். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த ஜெம்ஸ்லாம் இருந்தா என்ன ஆகும், இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும். அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள போச்சுன்னா அது குயிக்கா டேமேஜ் பண்ணிடும் எல்லா பார்ட்ஸும். அதனால டு ஸ்டெரிலைஸ் ஆல் தீஸ் பார்மாசூட்டிக்கல் ஆர் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், these radioisotopes are useful. And finally, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட், ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டேட்டிங் அப்படின்னு வேற ஏதோ ஞாபகம் வரும். பட் இங்க டேட்டிங் அப்படின்றது என்னன்னா, அந்த வயசை கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே, என்ன அப்படின்னா சின்ன கான்செப்ட் தான். இந்த நம்ம அட்மாஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா, எர்த்தனுடைய அட்மாஸ்பியர், இதுல கார்பன் 14, இந்த கார்பன் 14 என்ன ஆகும்னா, இட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் நைட்ரஜன். எதனால அப்படின்னா, when nitrogen is bombarded by neutron, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், when nitrogen is bombarded by neutron என்ன ஆகும், unstable carbon, radioactive carbon ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, with emission of 1 proton. இது எப்படி பம்பார்ட் ஆகுதுன்னா, நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல இருக்குது எப்படி சார் ஆகும், ஆர்டிபிஷியலா பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது வந்து ஸ்டேபிள் ஒன். இந்த ஸ்டேபிளா இருக்குது எப்படி வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இட் இஸ் டன் பை காஸ்மிக் ரேஸ். அதாவது எர்த்ல இருந்து வெளியில வருது இல்லையா ஸ்பேஸ்ல, அந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்து வர அந்த ரேஸ்லாம் பட்டு என்ன ஆகுது, இது அதாவது ரேடியோ ஆக்டிவா மாறுது. அண்ட் திஸ் carbon C614, it has got half life of 5570 years. Another multiple choice question. Carbon 614 அதனுடைய half life period எவ்வளோ, 5570 வருஷம். அவ்வளவு வருஷம் வரைக்கும் என்ன ஆகும், ஒரு உடம்புல வந்து இவ்வளவு கார்பன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த கார்பன் பாதி ஆகணும்னா 5570 வருஷம் ஆகும். அப்போ இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், சப்போஸ் ஒரு டைனோசாரோட எலும்பு கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த எலும்பை வச்சு அதுல எவ்வளவு கார்பன் இருக்கு அப்படின்னு வச்சு என்ன பண்ணலாம், அதோட வயசை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங். தட் இஸ் the production and the decay of carbon 14 are in equilibrium. அதாவது ரெண்டுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சமமா இருக்கும். எவ்வளவு கார்பன் வந்து டீகே ஆகுதோ அதே அளவுக்கு என்ன ஆகும், நைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ். தட் இஸ் கார்பன் 14 அண்ட் கார்பன் 12. என்ன ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா 1:106. இந்த ரேஷியோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். C14 வந்து 1 அப்படின்னா C12 எவ்வளவு, 106 பாயிண்ட்ஸ், 106 போர்ஷன்ஸ். இது ரெண்டும் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதனால இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா அட்மாஸ்பியர்ல, அது கூட என்ன இருக்கும், இட் ஹஸ் காட் a small portion of carbon 14. Yeah, 10^6 exactly. I said 106, isn't it? It should be 10^6. So that the ratio you have to remember. It is also a multiple choice question. Yeah, it is 10^6. In the ratio பாத்தீங்கன்னா it is equilibrium. Why is it called equilibrium? Because how much carbon 12 is produced and how much carbon 14 is present, this ratio will always be same. It will never be changing. At any point of time, if you calculate 1:10^6, this ratio will never change. அதனால தான் we call it as equilibrium. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த carbon dioxide which is present in the atmosphere also will contain a small portion of C14. இப்போ கார்பன் டேட்டிங், ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் என்ன பண்றாங்க பாருங்க. இந்த நம்ம என்ன பண்றோம், we are breathing இல்லையா, we are taking carbon dioxide இல்லையா, அது மூலமா என்ன ஆகும், இந்த small amount of carbon 14 உள்ள போகும் through food or air. அப்ப கூட when a person dies, நம்ம carbon dioxide breathe பண்ண முடியாது. We cannot eat food or the air exchange will not take place. அப்ப என்ன ஆகும், அந்த உள்ள போற அந்த C14 உடைய அமௌண்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும், அதுக்கு மேல உள்ள போக முடியாது. ஓகே, அப்ப உள்ள போன அந்த கார்பன் 14 இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணும், இட் will start decaying.
உள்ள இருக்க கார்பன் 14 ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் அது என்ன ஆகும், they will start decaying. அப்போ எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் C14 அந்த சாம்பிள் அந்த டெட் பாடியில இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நம்ம, we can calculate the percentage, that is whether it is a dead body or a frozen body or ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி if it has become a coal அப்படியே இது ஆயிடும் இல்லையா, கறி ஆயிடும் இல்லையா, அதை வச்சு கூட என்ன பண்ணலாம் நம்ம அந்த ஸ்பெசிமெனுடைய பர்ஃபெக்ட்டா அதனுடைய ஏஜை கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் அதனுடைய C14 லைஃப் டைம் பீரியட் பார்த்தோம் 5570 இயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அவ்வளவு வருஷம் ஆகும் அது பாதி ஆறதுக்கு. though we say that the amount of carbon 14 which are consumed by a living organism உயிரோடு இருக்கும்போது அது எடுத்துக்கிட்ட அந்த லெவல் கம்மியா இருந்தா கூட அந்த அமௌண்ட் வந்து அது பாதி ஆறதுக்கு எவ்வளவு வருஷம் ஆகுது, 5570 இயர்ஸ் ஆகுது. சோ அதை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணி இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பெசிமென் இருந்திருக்கு, இல்ல டைனோசர் இருந்தா இவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த டைனோசர் இது அப்படின்னு நம்ம பாத்திருப்பீங்க, அனிமல் பிளானட் எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க. they can easily predict the date of that specimen. This is why called radiocarbon dating. கார்பனை பேஸ் பண்ணி ரேடியோ கார்பனை பேஸ் பண்ணி அதனுடைய வயசை கண்டுபிடிக்கிறதுனால தான் we call it as radiocarbon dating. So இது another important 3 mark question. What is radiocarbon dating அப்படின்னு கேட்பாங்க. So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இங்க இருந்து எழுதினா போதும், from this one to this one. இந்த லிவிங் திங்ஸ் டேக் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது மட்டும் எழுதினா போதும். ஓகே, few lines தான், 3 points தான் இருக்கும், அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு எழுதினா that is very important. Okay, so I will stop up to this today. Remaining we'll see in the next class. And I will not ask you when are you going to write the test, because I already told you that it is left to you. Interest in the test எழுதினா it will be helpful. Okay, you will understand how you are making mistakes, how you are able to remember things. சும்மா அப்படியே வந்துட்டு போயிருந்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். எக்ஸாம் டைம்ல you will not understand how much memory power you have got. அதனால few questions இருந்தாலும் 10 questionsல 5 questions ஆனா நம்ம டெஸ்ட் எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இனிமே ஸ்கூல்லயும் உங்களுக்கு அதான் இருக்கும், மேக்ஸிமம் டெஸ்ட் கொடுத்து நிறைய படிக்க சொல்லி சாவடிப்பாங்க. அதனால வேற வழியே கிடையாது, படிச்சுதான் ஆகணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதனால அவங்க சொல்லி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளே என்ன பண்ணலாம், நம்மளே we can conduct self test. அதனால இங்க சொல்லும் போது டெஸ்ட கொஞ்சம் கவனிச்சு வீட்ல கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு half an hour ஸ்பெண்ட் பண்ணி few questions ஆனா எழுத பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, say yes sir. Though you are willing to say no, say yes. Okay, we'll meet tomorrow. Thank you. Question? What question? சொல்லு, என்ன கொஸ்டின் சொல்லு பார்க்கலாம். Displacement law, radioactive displacement law, disintegration law, and then Bainbridge mass spectrometer. இந்த 3 கொஸ்டின் இருக்கு. உன்னால ஒன்னு எழுதினா கூட ஒழுங்கா எழுதணும். ஓகே, whatever you do it with utmost sincerity. பக்காவா எழுதணும். அந்த மாதிரி எழுத வந்தா இதெல்லாம் டெஸ்ட், இல்லனா டோன்ட் ரைட் இட். சும்மா நாம் கிவாஸ் முன்னாடி டெஸ்ட் எழுதிங்க பாருங்க, சும்மா கிளிக் வச்சிருங்க ஏதோ, அந்த மாதிரி எழுத கூடாது. போர்டு எக்ஸாம் எந்த டெஸ்ட் எழுதினா போர்டு எக்ஸாம் மாதிரி எழுத ட்ரை பண்ணுங்க. பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட். டயக்ராம் போட்டாலும் பென்சில் எடுத்து ஸ்கேல் எடுத்து ஒழுங்கா போடுங்க. ஒரு கொஸ்டின் எதுனாலும் நீட்டா எழுத ட்ரை பண்ணுங்க. that will be adding benefit for your future. If you are not ready, you can write tomorrow, doesn't matter, but don't write in an improper way. Clear? Right.